أزول صف يسون وغالد ذقطون جديدة مايلوتي تمدي ثقي قفلا يذون أزاخ تيفي ذقطون ينسيه ذا جديدة ماينوث أساقي نختاري وكان أن سوك شطو حوال غاف ثلاوين أتاس يظهرون الحالة تسلق لي شدي تيلين المند بواس يرغلاني زرفان تمطوث ذي مرات ثيمورا النوم ظل ساقي اختار غاد مسلايا غاف يون وذلي سيدا ديفغان ثاقاريكي كان دا جديد ذا ماينوث ثورث لويزا بي سماياس فام دونك كوبابل سي ان تيمونياج تسانيكيث من راتي داهات غاد قبايليث سماغاس ظلمة إيمي تمطوث تدين تنتو درتينس في عدان تشحال نيجي ربعيني سوكا السنة ذا الحا نتث ذي الحيف ذي ثموح قرانيث ذي ثيثوين أتاسي سعدة تسعة سقيت الصبرار حوليس وتبغى ترز القيود وكانت اللي في بورا نسيرة مي مرات ولاوين دي عدن دي غوفلان يشبان ويجي هادي لي ناغ لويزا سينيغ ثاني مرتي متقبلتينو في كناغي وكان عاد مسلايا غاف فام دونك كوبابل مرحبا اسمها لويزا. Oui, femme donc coupable. Et je pense que beaucoup trouveraient ce nom-là adéquat pour leur vie. ظلمة غيمي تمطوث ظلمة غيمي تمطوث. أتسبينا راه تحكوض دينو كيتبوض ذكر لي سكا أخذت مسلايا أخذت سيوضض وبغي غير مسلايا في زرفان تلاوين بلا ما فكي غوال هاتي يوث قد شندق حريشاكي ثاكي تمسان تافوكاتو تمسا ليلا بينان افوكاتو باغو دو باري سينيغ ازول ماتر بينان مرحبا اسمها ليلا ازول جهيده ازول اللي تنفديو سنا غساكيا صحيت ميد يدنشض الساكيني باش هاد المسلايه في سالفان تلاوين سورتو في التذكير ذوك مسلاي اديسن في كتاب ثاكي ثورا ثمطو ثاكي لويزا وفيرت سال كوراج ضم قران نتاث يفتحن يوست بور ثيقل نستوالق شحال ياكيا depuis toujours ما راه كاكيا ثمطوث داوض هاد الصفرير حكاكيا افريد باش ديني اين لان البطل سي فام كوراج. Je les admire parce que c'est des femmes courage que j'ai toujours admirées et voilà, j'espère qu'elle parlera au nom de beaucoup d'autres femmes parce que elle, comme voilà, on l'a pensé tout à l'heure dans notre discussion, c'est vrai que c'est juste un petit caillou parmi, on va dire, une marée de voilà, d'autres et c'est sûr qu'elle va représenter énormément de femmes. أتصل تتلوين يعقل لي من سنت ذي ثديان تي ضغط حكا لويزا لكن دني قولنا في زرفان تلاوين زريض متر بينان تزريض أتصل غفراني كتوسنني زرفان تلاوين ما ذوك خديمة ما تاس أتص نتلوفا غف هذه تزال تاس مسلي غف ثلاوين نكين نختار غاد مسلي غف ثلاوين يكتمتساتن العقل ذيك خامن السنت باسكو سي تمتساتن اون سيلونس ا بوتي فو افي قلت كم لغا هاث قواليم سينغ افوذم قران ثان مرتج ميل تم قران تي لويزا يقفغان يديوغالن ذا اللي سام قران قريب 400 فوالا 400 باج اذا ضحكا بالقديش زمر غادي نيغ 40 سنه قلت تخمم هو كنا تكتب شو كان هي في كلتي لو شو تطفن تكلتاكيا نيسي لاقا اد باز قا غير قد حكو ايني دي يوغن لويزا مسو ترغم كان اختاروا زمراد نحكو كاين لان ذو قد لي ساكينم هذا داك زول كان مشطوح يمكن زمراد نحاوش اين ثوريض ذو قد لي ساكي. Alors, c'est d'une manière très simple. En fait, je suis arrivée en France, j'avais 14 ans. Ma mère, j'étais fille unique, ma mère m'a ramenée ici pour éventuellement me sauver d'un mariage trop précoce. C'était le désir de mon père de ne pas marier trop tôt. Et malheureusement, maman était malade. J'avais un cousin qui m'a rencontrée, qui a mis la main mise sur moi, qui a tout fait pour vouloir m'épouser. Et j'avais d'autres frères qui me préparaient d'autres époux. Et du coup, je me suis retrouvée mariée de force à un cousin beaucoup plus âgé que moi, que je n'aimais pas. Et puis 10 ans de ma vie avec lui, c'était le... Comment dire, j'ai frôlé
plusieurs fois le féminicide avec lui. C'est ça? Plusieurs fois. J'ai été frappée, j'ai été torturée. Il m'a enfermée dans le placard, il m'a enfermée dans une cave. Il a fait d'autres choses que je ne pourrais pas dire, mais qu'on trouvera dans le livre. Sauf que j'étais en France, toute seule. J'avais personne à qui me plaindre. J'ai eu 3 enfants avec lui. Ma fille est décédée. Et puis le jour où j'ai décidé de le quitter, 10 ans plus tard, je me suis sauvée avec mes enfants, avec l'aide du juge, d'une assistante sociale, des autorités, tout était fait dans les normes. Je suis partie chez une tante. Et quelques mois après, avec l'aide de certains membres de ma famille, il m'a volé les enfants, les a emmenés en Algérie. Et en 1980, une Kabyle qui demande le mariage, qui demande le divorce à son cousin, n'est pas une gentille femme. Mon mari m'a fait passer pour une fille de petite vertu devant ma famille. Et ma famille a baissé le caquet pendant des années. J'ai été bannie. Je n'ai pas été une mère pour mes enfants parce qu'on m'a empêché de l'être. Je n'ai pas été une sœur pour mes frères parce que je n'ai pas assisté ni à leur malheur, ni à leur bonheur. Je n'ai pas été une fille parce que je n'ai même pas assisté à l'enterrement de ma mère. J'ai tué mon histoire pendant des années parce que j'ai voulu protéger le nom familial, parce que c'était mon cousin, c'est le cousin de ma mère, c'est le cousin de mon père. Nous avons tous le même nom. J'ai voulu protéger mes enfants. Je me suis dit, un jour ou l'autre, il me reviendrait. J'ai fait confiance à ma famille pour jouer les intermédiaires et pouvoir me rendre mes enfants. Ou jouer les bons intermédiaires, on va dire. Ça fait 40 ans que je n'ai pas serré mes enfants dans les bras. J'ai 3 petits-enfants que je ne connais pas. J'ai mis des années, ça fait des années que j'ai envie d'écrire ce livre, mais je ne voulais pas l'écrire en omettant la vérité. Je voulais dire tout. Je voulais dire ma vérité, qui est connue par tout le monde, qui est connue par la moitié du village, qui est connue par mes enfants, qui est connue par la moitié de ma famille, ou plutôt les anciens. Les petits jeunes, ils suivent un petit peu le qu'en dira-t-on. Je leur en veux pas. Ce n'est pas de la vengeance. Je ne me venge après personne. Je mets simplement les choses à plat. Je donne ma vérité. Et advienne que pour. C'est une délivrance. Ça a été une très belle thérapie pour moi. Et en même temps, mes 3 petits-enfants que je ne connais pas, j'ai laissé 3 exemplaires chez mon notaire à l'âge de 18 ans et connaîtront enfin pourquoi leur grand-mère paternelle ne fait pas partie de leur vie. C'est le but. À dire vrai, mon livre, je voudrais qu'il serve à toutes ces femmes-là qui sont parties, qui sont mortes avec des secrets parce qu'elles n'osent pas avouer. Elles n'osent pas qu'un tel l'a violée ou qu'un tel lui a fait du mal ou que son mari la frappe. Moi, j'avais 14 ans quand je suis venue en France. Si j'ai agi de manière à ne pas accepter son chantage, parce que j'espérais que ma famille pouvait... Mais personne ne l'a fait, donc j'ai tenu tête. Je ne regrette pas de l'avoir fait. J'adore mes enfants. Mon rêve, c'est de les serrer dans les bras. Mon rêve, c'est de serrer mes petits-enfants dans les bras. Mais je ne regrette pas d'avoir tenu tête. C'est voilà, très poignant. Ah, oui, tout à fait. C'est d'avoir vécu une telle histoire, comme beaucoup d'autres femmes.
Mais oui, mais tout à fait, des femmes qui subissent à peu près les mêmes histoires. Mais bien sûr, après, on va parler peut-être de génération, peut-être la génération de Louisa. Quand on a des maltraitances intrafamiliales, hein, parce que la maltraitance, moi je la vois pas seulement par le mari, je la vois par la mère, ce qu'on appelle une complicité passive, par la mère, par le père, par les frères, par la société. C'est pas facile à quelqu'un, un membre d'une famille, de s'extirper de tout ça, du poids des traditions, des mœurs, des lois, des codes. Et voire même des non-dits des fois. Il y a des trucs, blawel, tu mets un mot sur un interdit fait aux femmes, mais elle le sait, elle a compris tout de suite que c'est interdit pour elle. Par exemple, cette histoire de dénoncer des viols, hein, il y en a des viols, des agressions sexuelles, des maltraitances sous toutes les formes. Le titre du livre l'illustre assez bien, le fait d'être une femme. Et on le pense malheureusement à Rességuier, c'est que c'est elle qui porte l'honneur de la famille, mais pas que, l'honneur de la société. Rességuier, مازال نتمسلاي باللي نيف تمطوث نيف نون تواشوت نون نيف تمطيت تمطوثي تيتاوين فهمتي دونك ما إلا ثنيض الحوايج كيني ميضران نغث ثني دينيس مطوث النظام نغث لاوين النظام qui ont subi la même chose, c'est qu'elle chamboule l'ordre établi dans la société et surtout de la famille. Elle va tout chambouler. Elle va détruire la cellule familiale. Mais c'est exactement ça. Soit Siemanis, Santos, qui subit toutes ces maltraitances qui l'entourent, surtout Imes. حذر غورم ذي العيب وكنا ديني غادي سلفافا ما تسلوث مثني من غاد سلويا ابخي دي ثمرت القبايل ما توضع الحوايج كي تزرع سورتو نيف طمطوط جو بارل با دي كو مثلي وين ثانوينا سي بريسك دون لي كود ان بو دو فونكسيونمون des familles de la société. Non, je parle des viols, des agressions sexuelles. C'est-à-dire on n'a pas les langues à ce niveau-là ne sont pas déliées. Mais tu dis donc c'est pour ça. نثني bien sûr parce que ils se permettent parce que بلي ثينا فيك تعدانا كني ثمطوسني نثقشش ثني parce que ça commence des fois très jeune نثمطوسني والزميره راه شادينيا d'ailleurs il n'a même pas besoin de la menacer بس ينوض قراره يزرع وتقراره voilà mais il a يبوتد الحالة أستيني يماس parce que la première confidente c'est la maman quand il s'agit des violences faites aux femmes, d'agression ou voilà quand on a voilà la femme elle a le courage de le dire à sa mère استغلقينيس دين دين استرثه خمام ثكن قارن نستيني حاذر دعوض ولا. C'était ton cas, Louisa? Non, parce que ma mère était une grande malade, la pauvre, et puis à la fin de sa vie, elle était de mon côté. Quand elle a su les vérités, elle était de mon côté. Oui, elle s'est comportée en guerrière après pour me protéger. Elle a été bannie par ses propres petits-enfants, par certains de la famille, parce elle me supportait, c'est-à-dire elle était là pour se battre avec moi. Non, ça oui. Mais beaucoup plus tard, par exemple, j'ai raconté à certains membres de ma famille, hommes et femmes, hein, j'ai raconté certaines choses que j'ai vécues, que j'ai pas envie de dévoiler, mais on le trouvera dans le livre.
une de mes tantes par exemple ميو بالعنايه مغرمه دير نظام شتايين هذيك ما روحها فينا تعلطيه وجيلا تسخشمتي ونار الحبس درنو ضي وجيلا هاك الراويمه هذا تفقع نفلم j'ai tué les choses j'ai avalé ça j'ai fait des thérapies chez des spécialistes mais ici en France je n'avais affaire qu'à des Français. Et les Français ne pouvaient, c'était pas des ethnopsychiatres, donc ils pouvaient pas comprendre mon comportement à moi. Mais madame, pourquoi vous n'êtes pas sauvée? Pourquoi vous n'avez pas refusé votre mariage à l'âge de 15 ans et demi? Mais souvent, on m'a empêché de parler. On m'a culpabilisé justement. Mais là, depuis quelque temps, je me suis dit, c'est ma thérapie. C'est mon bien-être maintenant. Après ça, Koftino, Astgar, parce qu'elle a vécu des traumatismes pendant des années. 10 سنين قريبين كيمين غير 10 سنين تتفرد دي لي بلاكار 10 سنين يكسم الراويم donc c'est un ensemble de traumatismes. Tout ce que je raconte est connu par tout le monde. Je veux dire, même mes enfants l'ont vécu. En fait, mon livre, c'est un petit peu pour réveiller les souvenirs de mes enfants. Chaque moment a été vécu par mes enfants. Il n'y a que les choses entre moi et lui qui sont gravissimes, gravissimes, que je n'ai pas osé dire pour ne pas ذيك قارنوا غرمت السولتا كفار قازيم خاطرنا الواشولي مساكيت هذا رفدن une mauvaise notoriété du père. Non, je suis désolée, maintenant chacun porte son image. Moi, ça fait 42 ans que je n'ai pas serré mes enfants dans mes bras. Et 42 ans que je prouve A plus B, et tout le monde peut le témoigner, que je ne suis pas ce qu'il a voulu me faire passer. J'ai fait des métiers de femme de ménage à 5 francs de l'heure, comme j'ai fait des métiers formidables. J'ai construit ma maison toute seule, je me suis faite toute seule. Je n'ai jamais demandé à un homme de payer mon loyer, parce que justement, lui, pendant 10 ans, m'a pris mon argent. Pendant 10 ans, je n'avais pas le droit de dépenser un centime. J'avais le droit de ramener de l'argent, mais pas de le dépenser. Donc cette chose-là m'a donné la force d'être comme je suis. J'ai beaucoup souffert, mais cette souffrance m'a rendue une femme très forte. مثروح يوغالي كل سراوي ساي وكنا تغال ثمورث يعني انك كي يستخدم شي كل بطل عداني كسي ديري مني سي تعدى في سي كاثي تكسا سراوي سي تو يروح ثمورث دونك يعني كانوا كيخدموا في ولا راه يبغى كيما درنا يبغى تسير ديال الليس يسولفن يشمتي voilà oui mais de toute façon c'est un refuge pour cette catégorie d'hommes. Exactement. Non mais au fait c'est un prétexte. Les femmes d'abord Louisa elle a vécu un peu, elle a subi toutes les formes de violence, vraiment les violences physiques évidemment, des violences psychologiques parce qu'il l'a rabaissée, il l'a dénigrée, il faisait d'elle sa chose. J'ose pas dire sexuelle, mais oui, je sais. Elle était sa chose, à se servir d'elle à tout va. Elle a subi aussi des violences économiques, n'est-ce pas? Puisqu'elle subvenait quand même aux besoins de la famille, mais il l'a privée de son propre argent. Donc elle était privée de quasiment du minimum vital dont elle pouvait avoir quand même par son époux, c'est la moindre des choses, non? Elle était privée aussi de voilà d'amour voilà d'une vie de femme normale, d'une vie familiale normale. Il avait une emprise sur les enfants, n'est-ce pas? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on pourrait soupçonner peut-être un profil d'un pervers narcissique, parce que quand je vois un peu ce profil, c'est vrai qu'il a toutes les caractéristiques de celui qui est un maltraitant,
un maltraitant sans empathie. C'est-à-dire, il ne ressent absolument aucune empathie. Il y en a énormément, justement, Jahida. C'est vrai qu'on est entouré par des pervers narcissiques, comme disait Marie-France Hérégoyen. Elle disait les manipulateurs et les pervers narcissiques sont parmi nous, parce que c'est vrai, pour extrapoler un petit peu, on peut les avoir comme ça au sein de la famille, au sein du couple, hein, n'est-ce pas, mais au sein aussi de son travail, au sein de la famille au sens large du terme. On peut avoir aussi ça dans le cercle amical. Mais ça, c'est juste pour dire que ces gens-là peuvent être dans notre milieu, quel qu'il soit, mais sans qu'on s'en rende compte, justement. Et surtout, on ne prend pas conscience que c'est vraiment un pervers et qu'il est dangereux et qu'il faut le quitter, faudrait-il avoir les moyens, etc. C'est très, très compliqué la relation que vous avez eue avec ce monsieur et qui s'arrogeait le droit d'avoir plein pouvoir sur vous. C'est-à-dire, il a une emprise laisse et il a du mal à se libérer de lui. Elle a eu le courage au final, évidemment. Et les enfants, Gordon, est-ce qu'ils se sont rendus compte de cette violence? Oui, le grand a certainement des souvenirs encore flagrants. Je peux juste raconter un petit détail, par exemple. Ça, c'est pas possible qu'il ne peut pas l'oublier. Un jour, je ne sais pas quelle bêtise ai-je fait, et il m'a enfermée dans le placard de la salle à manger. Il m'a enfermée à clé. Sans oreiller, sans couverture. Mes enfants étaient dans leur chambre et mon fils devait avoir à peu près 8 ans. Et il rentre se coucher un peu. Mon fils qui a 8 ans, et s'il voit cette émission, il va s'en rappeler. Mon fils qui a 8 ans est allé voler la clé sous l'oreiller de son père, venir m'ouvrir le placard, me donner une couverture et un oreiller, refermé. Bien sûr que je pouvais sortir, mais je ne voulais pas que mon fils prenne des coups à ma place. Donc j'ai accepté de rester dans le placard. Au petit matin, à 6 h du matin, mon fils a eu la présence d'esprit et l'éveil. Enfin, il s'est réveillé à 6 h du matin pour revoler la clé, reprendre le coussin, reprendre la couverture, la remettre à sa place et refermer la porte. Ça, c'est qu'un détail. C'est des traumatismes pour les enfants. Alors, imagine 10 ans et demi de vie avec lui. D'ailleurs, dans le livre, tu as un accent vraiment sur une lettre qui a été adressée justement à Iwalaoui. Mais ils sont dans le... J'ai eu l'occasion de les rencontrer, j'ai eu l'occasion de parler avec eux. Sauf que moi, quand j'ai commencé à parler avec eux, je ne leur ai pas imposé l'histoire qu'il y avait entre moi et leur père. Je leur ai dit, mes enfants, votre père, il vous aime peut-être à sa façon. Moi, je vous aime à la mienne, mais avec la mienne. Mais si un jour vous avez envie de savoir ce qui s'est passé réellement entre moi et votre père, posez-moi des questions, je serai la plus honnête possible. Ils ne m'ont pas posé de questions. Mais je ne pense pas que ce soit le déni. Je pense, d'abord, ils savent beaucoup de choses. C'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas dans le livre parce que ce n'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Mon mari, mon ex-mari, mon ex-bourreau a fait beaucoup de dommages collatéraux. Il a divisé la famille en deux. Une famille, une grande famille, très connue, très respectée. Lui, il a divisé en deux. Et si tu veux, je ne voulais pas les agresser avec ça. Mais à mon avis, ils ne sont pas dans le déni. Ils ont peur. Si je puis me permettre, c'est même pas malgré leur âge aujourd'hui. C'est des adultes, forcément, donc ils ont leur libre arbitre de revenir à Doran Roram, Nadine Flem, Doralnek Mahablen, oui, mais c'est même pas ça. Je pense que c'est pour fuir le déni dans le sens où ils veulent renier ce passé-là, parce que c'est difficile de revenir sur un passé aussi, Laura. C'est pour ça que je parlais des traumatismes pour les enfants. C'est vrai que, et c'est pour ça même ici en France en tout cas, et je pense même ailleurs, les juges, ils viennent protéger les enfants quand il y a des divorces par exemple, ou quand il y a des séparations. On les protège,
quitte à les confier à l'ASE. Vous voyez, quand il y a comme ça des traumatismes, enfin surtout des violences au sein de la famille, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir les protéger, les éloigner de celui ou de celle qui exerce des violences à l'égard de l'autre parent, parce qu'il y a un impact direct. Hein, parlant de dommages collatéraux, je l'entends bien, parce que c'est vrai que les enfants, ils sont impactés et de façon directe des violences exercées par généralement les parents en général, mais surtout les pères à l'égard de leur mère. Ils sont tellement traumatisés qu'à un moment de leur vie, ils veulent bannir ça. C'est la mémoire. Donc, et renouer avec presque une inconnue, parce que leur mère, elle devient... Leur mère, ils savent que leur vraie mère, c'est elle qui a subi tout ce qu'elle nous a raconté dans le livre. Mais en fait, cet aspect-là, ils veulent le renier. Ils veulent parce que ça les dérange, parce que c'est des souffrances, parce que c'est très très lourd. Et donc, c'est pour ça, après, parce qu'elle devient, en dehors de ce contexte-là, elle devient comme une étrangère. Donc, c'est mon point de vue, c'est peut-être pour cette raison où etc. Parce que soit elle est devenue étrangère à leurs yeux par le déni de son passé, soit s'ils la voient comme la maman qui a vécu ce passé très lourd, ça leur fait trop mal. Ils veulent vivre leur vie tranquille, loin de... Et je respecte ce côté-là. Oui, ça doit être ça. J'ai un de mes fils qui est 2 fois par semaine, enfin je suis 2 fois par semaine à 300 mètres de son travail. Je ne passe même pas devant sa boutique pour ne pas justement le mettre mal à l'aise. La seule chose que je peux leur dire, c'est que en fait, ils ont vécu quelque chose de très douloureux, de très malheureux. J'ai pas envie qu'ils le reproduisent avec leurs enfants. Leurs enfants, ce sont mes petits-enfants, et j'ai pas envie qu'ils se posent des... Non, ils sont gamins, ils sont peut-être 12, 13 ans, 8 ans, 7 ans. Ils se posent peut-être pas ces questions-là, mais à un moment donné, ils vont se dire, mais pourquoi notre grand-mère ne fait pas partie de notre vie? J'ai pas envie qu'ils refassent la même chose avec leurs enfants. Je sais qu'ils ne s'entendent pas avec leur père. Je sais qu'ils l'ont renié. D'après ce qu'on m'a dit, il y en a un qui lui parle pas depuis plus de 20 ans, il y en a un qui lui parle pas depuis 15 ans. Donc ils ont pris position déjà par rapport à leur père. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils reproduisent ça. Je veux que cette chaîne arrête. Je veux que cette chaîne avec ses enfants s'arrête, c'est tout. Je n'ai plus la force d'aller jouer sous la table avec mes petits gamins, mais j'aimerais les prendre dans mes bras. Quand j'ai construit ma maison en Normandie, j'ai mis toutes mes économies là-dedans parce que je voulais justement réunir mes enfants en dehors de leur vision à la famille et tout. Je me suis dit, j'ai construit 171 mètres carrés. Je suis restée 3 ans toute seule là-bas. Personne n'est venu taper à ma porte. Pourtant, je leur ai dit, venez. Vous avez la clé sous la porte. Venez. Non, mais parce que, si Jahida, tu me permets, sur ce point, ميجوسات مورتي يهضر في اللام ماينون اللارا نغينون الهارة يشمثيت يحكي في اللام. Pourquoi? Parce que déjà dès la conception تمورثيم نتدارثيم ثمطوث وحدس d'abord ثمطوث qui divorce. ثمطوث qui divorce, elle devient في حلمان الندي سميس. وذا غادي توالين الزرن داشو نبغاتي دنيا. ثمطوث qui vit toute seule, n'est-ce pas? Même une veuve, hein, elle a perdu son mari, pas forcément par un divorce. كيف كيف تينيك زمرن هي الثالوث الزمرة تخدم حاشا ذي ثواغيين. أكيد تخمم
Exactement, c'est la mentalité, on va oser le dire aujourd'hui, iktilin zithmurt l'qbayl et en dehors. L'qbayl lna qui tخمم تمطوط وحدس qui divorce ou qui est veuve الا قد تقيم كان مساعه سورتو الدريه تقيم كان قخام تقابل الراويس نورما الا ثفر تروح حد تنوبه في يمانيس تروح حد وين ثم عشتي وراويس تلوسو شويه اللبسايل ها ساعه كي وذوك تخدم سمسلايز نيتو اتان ثفر ايفردي اكيد تمقولون سورتو ديال الوقت متو تهضر صوره سافا ان بتي بو ميو جو ديري مي يخني دي et encore je suis d'accord. À mon âge, مازال قرني دي واش تروح ضرر الحاج الا قتكسر لا بلوندور واش بوبي. Et donc c'est pour ça مي قلنا يروح ورقزيم يحكي في المين يفغا اين يفغا ومننت parce qu'ils étaient prédisposés parce que c'est la mentalité يتشكل في اللسن باش اثمنن. C'est pour ça وهنا ادوغا لنا غورم خاطر ومن النرجازي مزران بلي يلسن يلسن بور توت لا فامي اتن وحدس ذي فرنسا وتخممنا رفلم بلي تزمر ضيمانيم ناخذ برضو القرويه ما قليك انت خدام تسلك ضيمانيم ناخذ الزمر تسلك ضيمانيم نو با دي تو tu es pardon vous êtes une femme seule n'est-ce pas انت تسمحي لي لا elle voulait leur prouver justement قليت بحالي الزمر غيمانيو mais malgré ça تاع الدايره. Non mais c'est ça qui est difficile avec les femmes. Je voulais ajouter et en général Thilawin qui se révolte c'est des قرن البطلية بركات elles sont vues comme في حلمنت داني شنو غاديني c'est resté encore dans le mode de fonctionnement dans l'ordre social établi encore en général c'est plus ou moins pire dans certaines régions ou villages parce que jusqu'à aujourd'hui elle Thilawin pour l'honneur من خدم كان تماوث شحال نتلاوين يتوانغان يفسن ديال الباطول ديال الباطول وذيك التاكيت ثيكري توناس يفسن كاركزن نسنت ثاكراي oui les féminicides bien sûr je ne sais pas قلق en 2022 نبض je ne sais pas شحال واقيلا 18 ثورة تلاوين اللي توانغان exactement صغور يركز نست dans leur partenaire ici en France on n'est pas forcément marié quand on vit avec un homme j'ai eu un cas d'un monsieur qui effectivement c'est une Française donc qui vit à la française et ben pour lui il l'a tué parce qu'il soupçonnait monsieur l'époux il soupçonnait qu'elle l'a trompé avec son ancien copain et Yenrat il l'a jeté dans un puits d'accord il pousse à la Kabylie Yenrat il l'a mise dans un puits. D'accord, mais il est jugé en France parce qu'il est quand même de nationalité française. Enfin, mais le crime il a eu lieu en Algérie. Après, il y a eu une commission rogatoire. Enfin, ça c'est du juridique. Donc, il a été jugé en France parce que sa femme aussi est de nationalité française. أمشي تحوس ضيماني من بعد يتسفغ لو témoignage كي نختنا كي ثقينا باسكو حوس تنقص تاعكم باسكو il y a eu de bons retours quand même à ça تصمتني جاي شحال beaucoup de femmes qui m'ont moi, je gère un groupe qui s'appelle Stop aux violences faites aux femmes. Souvent, j'ai des petits messages comme ça et tout. sur les réseaux sociaux. Et certaines se sont confiées à moi où elles me disent des choses que moi, bien sûr, je savais que je savais que ça existait. Mais quand une fille te dit, voilà, j'ai été violée par mon père, mais j'ai rien pu dire. J'ai été violée par mon frère, par mon cousin. Et beaucoup te parlent par exemple du premier jour du mariage, parce qu'elle a été forcée. La nuit de noces, c'est un viol. Je suis désolée. C'est tout à fait vrai. C'est un viol. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vécu comme un viol. 10 ans avec lui, pour moi, ça a été des viols. Parce que je ne l'aimais pas, mais en même temps, j'avais 15 ans et demi. Je voulais rentrer dans le moule
des traditions نغنكونيا سوسمة نير داهت وشقة هتصبر فراوي وتصبر فكا et tout mais ce que je peux dire si je peux rajouter quelque chose c'est que là j'ai 68 ans mais ce passage là ce premier contact avec cet homme là a abîmé ma vie parce que je ne fais plus confiance. Je ne suis plus... j'ai beaucoup de demandes. Hein. Je suis draguée, il y a des gens qui m'aiment beaucoup et tout. Mais j'ai du mal à refaire ma vie avec un homme de peur de subir la même chose. De subir la même chose. Donc je me comporte en bonhomme. Je fais même ma plomberie toute seule. Voilà. Mais je peux le dire là maintenant parce que si j'ai ma famille qui écoute ce passage-là, je ne veux pas le taire. Cet homme-là a fini pendu à un olivier. Il s'est pendu à un olivier. Il s'est pendu à la fin, enfin, à un certain âge, à un olivier. Mais cet homme-là, pour le protéger, Mskin, il a demandé et tout. Non, je suis désolée, il avait peut-être des remords. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un pervers sexuel restera pervers toute sa vie. Un homme qui bat sa femme battra toujours. Un homme qui viole, violera toujours. Un fou sera toujours fou. Guimir, il a un init lewin, on le dira jamais assez, que dès la première gifle, il faut partir. Absolument. Parce qu'il y aura d'autres gifles, il y aura d'autres coups. Fuis pour un moment l'homme en colère et pour toujours un homme violent. Déjà. Et puis, إثلون النظام أيغرن تكتفتيم أيفن أين سيشيت دخل peut-être التعاون باش كنا أدفت كا أدفت شط تلويث نظرت ذا شرا خدمت etc. Pas forcément pour écrire des livres parce que n'écris pas des livres qui veut, n'est-ce pas? Mais au moins أظهرت بلي أين يتعدين في اللست n'est pas normal. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a celles qui ne prennent pas conscience. Vous arrêtez à réalité qui dépouille le hal. Et qui fait le donner. Mais qui m'a qu'est-ce que même dit. اسميت زوج ورقه قينم فقراص ابقى مركنا كفراوي وما عليش الصبر etc. Et ben non, aujourd'hui vous avez pris conscience, enfin pas aujourd'hui, depuis pas mal de temps, vous avez pris conscience que c'était pas un traitement normal que de subir des violences et j'ai envie que votre message arrive à ces femmes. يثلاوين يقعد تولينا السجير باللي ارجز ما مفك même ça بقاش تك تمشي طحت, elle n'est pas normale. Je dirais pas des violences avérées, caractérisées, établies depuis des années, etc. Donc, il faut quitter le mari violent. Il faut le quitter. On ne se laisse pas taper par son ami d'ailleurs aussi, par son mari. Un mari est censé protéger son épouse. Il n'est pas censé et il n'a pas le droit de la taper. Voilà le dernier mot que je voulais dire. Voilà. Louisa, أول أنت جالك donc Louisa B, femme donc coupable دينرت يفرض ذا جدي فرنسا ويدي بغانا تاعنا sur Amazon. Donc il le commande 3-4 jours, voilà. Donc 3-4 jours mais vraiment. Voilà. Et j'ai quelques événements qui vont arriver que je ne veux pas tout de suite dévoiler, mais je mettrai sur mon Facebook si donc voilà, si certaines personnes veulent la dédicace, ils sont les bienvenus. Ça me toucherait vraiment que beaucoup de femmes le lisent. Parce que comme disait Lila, c'est important. تنميرتي مع لويزا تنميرتي راح تلدي ضغط شطحوا لي نسلايم سواتا صيحوا الفانا سي فريمون توشون تنميرتي ماتر ليلى بنان تنميرتي مدرزه غورنا غراند افوكات داكير او بارو دو باري جهيده فوضى مقرا السلام عليكم بدل ملي دي لهنا افيك بليزير تنمير ثنون داغ نكون واخدي رافقنا ديال نيدنا سلامات الحمد لله مشواره كي غادي نبوي غاف ثلاوين غاف البطل اللي كتعدين في السنت تو درت السنت لويزا تبغات تكستكم مامتي وكان هتسلي غافريد انت لويث ثلاوين كتراجون ذيت اللي نسنت اكون جاغدي لهنا في ثلويث اتم ديليث